সহ্য করতে পারি না। লাস্টে আমাদের সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। কখন হারাই? আমাদের যখন শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যায়। लेकिन এখন আমরা শিক্ষিত সমাজে আছি। हम लोग उस समाज में रहते हैं जिस समाज में हम लोगों को सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो सहन करने का दिन चला गया है। खुद के अंदर की भावना, खुद के अंदर की तकलीफ़ को खुद समाप्त करें। आज हम लोग यहाँ पे जो भी आए हैं, जो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट है, कोई भी यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग में ऐसा क्या क्या सिम्टम है जो सीरियस है और क्या सिम्टम है जो स्वाभाविक है। पहले के ज़माने में बहुओं को, घर की बेटियों को पता नहीं था कि कौन से सिम्टम को हमें सीरियसली लेना है, लेकिन आज हमें सिखाया जा रहा है कि सेल्फ एग्ज़ामिन कैसे करना है। क्या ऐसा सिम्टम आप देखोगी तब आपको अटेंटिव होना है, वो आपका वार्निंग बेल होगा। तो यही चीज़ आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। ऐसे तो हमारा जो आज का जो डिजिटली आज मीटिंग हो रहा है गूगल मीट, उसमें न्यूट्रीचर्ज वुमेन, हाइजीन, पीसीओडी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसा डिजीज़ का थोड़ा बहुत जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जिसको पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी सुनने से कैसा अजीब सा लगता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। पीसीओडी का फुल फॉर्म हम लोग को जानकारी रखना है। हम लोग को एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं कि स्पेलिंग चेक किया जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग दूसरों को बता पाए, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। ओवरियन डिजीज़, ओवरी का मतलब होता है गर्भाशय, अंडाशय, बांग्लाते बोले ডিমশয়। ঠিক আমি বেশি ভালো বাংলা বলতে পারি না। তো ये जो सिस्ट है, ये जो पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज़ है, ये ओवरी में होता है। यानी যেখানটা বাচ্চা থাকে গর্ভাশয়ের ভেতরে একটা সিস্ট হয়। এবার সাধারণ আমরা বুঝে নিই সিস্ট কাকে বলে। নর্মাল আমাদের অনেক আগে শরীরে ফুসকুড়ি বেরোতো, রাইট? ফুসকুড়িতে জল ভরে থাকতো, ওটা আমরা দেখতে পারতাম, কিন্তু এই সিস্ট আমরা দেখতে পারি না, যেটা আমাদের गर्भाशय यानी डिमाशय ओवरी के अंदर होता है। इसी को पीसीओडी बोलते हैं। और अभी मैं आप लोग को और चीज़ शेयर करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा अपना नॉलेज आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये पॉलीसिस्टिक सिस्ट जो होता है ये ओवरी के अंदर होता है और अंडाशय के अंदर हम लोग कोई भी नहीं देख सकते। जब तक हमें कुछ सिम्टम नहीं देख पाए हम लोग अपने फिज़िकली, तब तक हम लोग को पता नहीं चलता है। जब हम लोग को कुछ सिम्टम का आभास हो, हम लोग को कुछ ऐसा एक अलग सा फीलिंग्स हो, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिज़िकली और मेडिसिनली वो एग्ज़ामिन करते हैं, तब हम लोग कंफर्म होते हैं कि আমরা पीसीओडी आछि। तो डॉक्टर के पहले हम लोग खुद को किस तरह से एग्ज़ामिन करेंगे, जो थोड़ा बहुत पॉइंट सुपर्णा मैडम बोल गई हैं, जिसको मैं फिर से रिकॉल करती हूँ। तो आप लोग के पास अगर कॉपी पेन हो तो आप लोग लिख लीजिए। पहला सिम्टम क्या है? इरेगुलर पीरियड्स। ज़्यादातर ये पीसीओडी तब से स्टार्ट होता है जब एक लड़की, जब हमारी घर की बेटियां पीरियड स्टार्ट हो जाती है, और ये अप टू द एज ऑफ 45 to 50 रहता है। जब तक वो लोग पीरियड्स के दौरान रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जब वो माँ बनने योग्य हो जाती हैं, तब ये ज़्यादा होता है। तो पहला सिम्टम है आप लोग में इरेगुलर, मेरे में इरेगुलर पीरियड्स होगा, कभी नहीं होगा। पहला सिम्टम, अगर इरेगुलर पीरियड्स होता है तो हम लोग को ये पॉइंट नोटिस करना है। पहला सिम्टम। दूसरा है पीरियड स्किप हो सकता है, 1 महीना हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, ये दिमाग में रखना है। सेकेंड पॉइंट। तीसरा है जब होगा हेवी ब्लीडिंग होगा, यानी सामान्य रक्तस्राव नहीं होगा।
बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, इनफैक्ट आप उठ नहीं पाइएगा, आप में वीकनेस आ जाएगा, आप में टायर्डनेस आ जाएगा, जो सामान्य नहीं होगा। ये ऑब्ज़र्व करने का है। सेकंड है बहुत ज़्यादा पेन। एक नॉर्मल पीरियड्स का जो पेन होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा होगा, यानी वो असहनीय होगा, ये सिम्टम। साथ ही साथ हमारे शरीर में अनचाहे बालों का आना। अगर बाल यहाँ आते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर चेहरे पे आ गए, गले के यहाँ पे आ गए, यानी ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। ये ध्यान में रखना है। हम लोग में बहुत ज़्यादा टायर्ड रहेगा, यहाँ तक कि कपड़े धो लिए हैं लेकिन सुखाने का हिम्मत नहीं है। इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए कि सामने जलेर बोतल अच्छे ऐ एने देना माँ, इतना ज़्यादा, यानी काम का वजूहात देना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ये हम लोग में टायर्डनेस आ जाएगा। हम लोग का हेयर फॉल हो रहा है वो सामान्य है, लेकिन अचानक अगर ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, ये भी मेरा देखना है कि मेरा पीरियड भी इरेगुलर हो रहा है, बीच बीच में मेरा मंथली गैप हो जा रहा है, अचानक से इतने बाल झड़ रहे हैं, कहीं मेरा पीसीओडी तो नहीं है। फिर से मैं और अच्छे से एग्ज़ामिन करूँगी, फिर से मैं कुछ सिम्टम को और रिलेट करना चाहूँगी। क्या रिलेट करूँगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट का भाग मोटा हो जा रहा है, मैं पतली तो हूँ, लेकिन बीच का पेट क्यों फूल रहा है अचानक? मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बहुत दिनों से मैं कंसीव करने का चेष्टा कर रही हूँ, किंतु कंसीव हो नहीं रहा है। मैं मेडिसिन तो ठीक खा रही हूँ, लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है। ये भी माइंड में रखना है। मैं डिसीशन ले नहीं पा रही हूँ, কি করব, কালকে বাপের বাড়ি যাব না পরশু দিন যাব, কালকে কি রান্না করব, এটা করব না এটা করব, क्या करना चाहिए, मीटिंग जाऊं नहीं जाऊं, কেমন করে কি করব, ডিসিশন টেকিং नहीं ले पाएंगे हम लोग। একটা ঘাটতি এসে যাবে, আমরা ডিসিশন নিতে পারবো না, যেটা স্বাভাবিক নেই। কিন্তু আমি যেতে চাইছি বাপের বাড়ি, কিন্তু এতটা যেতে হবে সাহস হচ্ছে না, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी, ये घाटती का कमी हम लोग का एक सिम्टम है। साथ ही साथ हम लोग डिप्रेशन, जो सुपर्णा मैडम बोली, बड्डो खिटखिटे, हस्बैंड अगर प्यार से टच भी करे, दूर विरक्त तो करो ना, तो ये खिटखिटे। बेटी बोली, ओ मम्मी थोड़ा सा सर रख लूँ अपने गोदी में, आपके गोदी में, प्लीज़ मत करो ओमी, आज मेरा पाँव बहुत दुख रहा है। ध्यान रखने का है, ये सब सिम्टम सामान्य नहीं है। एक सामान्य लेडी में अगर ये सिम्टम दिखाया जाए, अगर देखा যায়, আপনি বুঝতে পারছেন কি আমার পয়েন্টটা আপনার সাথে রিলেট হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি একটু সজাগ হয়ে যাব, আমি অ্যাটেন্টিভ হয়ে যাব। তাহলে এখন করবোটা কি? আমি কি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানা চলে যাব? না, আমি ডাক্তারখানা যাব যখন দেখব অতিরিক্ত হয়ে গেছে। তার আগে আমি কি করব? আর এটা আমি এমন কি করলাম কি আমার এটা সিমটম দেখা যাচ্ছে? তা এই যে পিসিওডি যেটা ডিজিজ আছে, এটা বেশিরভাগ আনহেলদি ডায়েটের জন্য হয়। তা সবার চেয়ে আগে আমি ডায়েটকে ঠিক করব। আমরা বেশিরভাগ আনহেলদি ফুড খাই। আনহেলদি ফুড মানে আমাদের বাঙালিরা খুব প্রিয়, একদম তেলে ভাজা পেঁয়াজি চপ রাস্তা থেকে নিয়ে আসলাম, মুগলাই খেলাম, চাউমিন খেলাম, আর যত স্ট্রিট ফুড আনহেলদি ফুড আছে, ওই সব আমরা খাবো না। আপনি अगर আমার সিমটমের সাথে রিলেট করতে পারছেন, তাহলে আজ থেকেই আমি আনহেলদি ফুডকে স্টপ করব। আমি আনহেলদি ফুড, প্যাকিং ফুড, চিপস, লেস, কুরকুরে না নিজে খাবো, না আমার মেয়েকে খেতে দেব, না আমার ঘরের কোনো বোন, ননদ, কোনো যাদেরকে খেতে দেব। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ইনঅ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল। ইনঅ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল মানে ইনঅ্যাক্টিভ, यानी আমরা অ্যাক্টিভ নই। আমরা এখন যখন বড় বড় মলে যাই, আমরা কিন্তু কেউ সিঁড়িতে হাঁটতে চাই না। ও এসকেলেটার আছে, চড়ে যাই ওর ওপরে। আমাদের লিফট আছে, কেন এত হাঁটবো, কেন এত সিঁড়ি ভাঙবো? ইনঅ্যাক্টিভ।
যত কাজ করছি মেশিনের ওপরে। কেউ আজকাল শিলনোড়ায় মশলা পিষে না, सब कोई मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं। बैठ के घर पोंछना तो उठ ही गया, डंडा लेके रगड़ते हैं घर को, वैक्यूम क्लीनर से घर के डस्ट को साफ करते हैं। টোটালি আমরা মেশিনের উপরে ডিপেন্ড হয়ে গেলাম, তাই জন্য আমাদের ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভিটি কিচ্ছু হচ্ছে না, বডিটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে পলিউশন। এখন পলিউশন আমাদেরকে কেমন এফেক্ট করছে? আজকে যা জিনিস আমরা খাচ্ছি সবই তো পলিউটেড। আজকে ডাল পলিশ করা আসছে, গম, চাল সব কিছু পলিশড, ইভেন কি চিনি। এখন নতুন প্যাকিং হয়েছে সালফার ফ্রি সুগার, সবাই ওই দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আগের মানুষ তো এই জিনিসটা জানতো না, আমরা জেনেছি, তাই জন্য এখন আমরা সালফার ফ্রি সুগার খাই। তা আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি ন্যাচারাল ফুডে যেতে হবে। আর পলিউটেড বলতে গেলে সবই জিনিস কেমিক্যালি ইনজেক্ট করা আছে, যেটা আমাদের শরীরের ভেতরে কোথাও না কোথাও বিষ ইনডাইরেক্টলি যাচ্ছে, আমাদের শরীর ভেতর থেকে পলিউটেড হচ্ছে। ওটিসি মেডিসিন, ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন। ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন মানে যেটা আমরা সামান্যতে বলি পেন কিলার। আমরা কি হয়, একটু পা ব্যথা হলো, হাত ব্যথা হলো, বাবারে অনেক কাজ আছে, একটা কম্বিফ্লেম খেয়ে নিই, একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিই, এটা আমাদের এখন ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। প্রত্যেক একদিন ছেড়ে ছেড়ে আমরা এদেরকে মনে করে নিই, কিছু হয়নি, একটু পা ব্যথা, কোমর ব্যথা, অনেক কাজের চাপ আছে, এখানটা যেতে হবে, ফিল্ড ওয়ার্কে যেতে হবে, একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিই, জ্বর জ্বর ভাব লাগছে। এটা ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন হয় না, এইটা প্রচণ্ড ক্ষতিকারক হয়, এটা আমরা নেব না। যেটা সাপ্লিমেন্টস হয়, ওটিসি সাপ্লিমেন্টসও পাওয়া যায়, যেমনি ভিটামিন ই। আমার স্কিনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, একটু ভিটামিন ই নিতে হবে, এসব কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষতিকারক, যেটা আমরা বুঝতে পারলাম না, এতদিন ভুল করে গেলাম। তারপরে আছে এমন মেডিকেশন যেটা হরমোন কন্ট্রোল করে। স্পেশালি লেডিসরা, বিবাহিতারা বাচ্চা চায় না, তাই জন্য কন্ট্রাসেপটিভ পিলস ইউজ করে, যেটা কত মারাত্মক বলার নেই। একদিন না, এক মাস না, বছরের পর বছর এই পিলস নিয়ে যাচ্ছে, আর এই কারণে হারমোনাল ডিসব্যালেন্স হয়, শরীরটা ফুলে যাচ্ছে। কী কারণে ফুলছে ওরা নিজেই জানে না, শুদ্ধ বড়িগুলো খেয়ে যাচ্ছে, কিচ্ছু জানছে না, বড়িগুলো খেয়ে যাচ্ছে। এটাকে আমাদের অন্য দিকটা নিয়ে আমরা সেফ থাকতে পারি, ওই ফিল্ডটা কোনো দিন ওরা মাথায় আনলো না। ফিফথ হচ্ছে জেনেটিক। এইটা আমাদের হাতে না, আমার মায়ের হয়েছিল, আমার বোনের আছে, আমারও আছে, কিন্তু অনেকবার দেখা যাচ্ছে পিসিওডি সব সময় কিন্তু দেখা যায় না। পিসিওডি মানে এরকম নেই কি আমার কিছুই এসব প্রবলেম নেই, কিন্তু আমার পিসিওডি হতে পারে, এটা জেনারেল আছে। তা যখন আগার এটা সামান্য কোনো সিমটম নেই, কোনো প্রবলেম করছে না, তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। লেকিন সিমটম আমি দেখতে পাচ্ছি, তখন আমাকে ট্রিটমেন্টে যেতে হবে, আমাকে নিজের ট্রিটমেন্ট আগে নিজে করতে হবে। সবার চেয়ে আগে আমি ন্যাচারাল ফুডে চলে যাব, এমন ফুড যেটা আনপ্রসেসড ফুড, यानी আনকুকড ফুড। বেশি থেকে বেশি আমরা শাক সবজি খাবো, বেশি থেকে বেশি আমরা ড্রাই ফ্রুটস খাবো, স্প্রাউট খাবো, ফাইবার খাবো, কম চকলেট খাবো, কম কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো। আজকাল কিছু প্রবলেম হয় না, ডাইজিন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি, কোল্ড ড্রিঙ্কস সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি, এটা যে কত মারাত্মক, কত হাই সুগার থাকে আমরা নিজেই ভাবনা চিন্তা করি না, জাস্ট এক ঢুক দো ঢুক খেয়ে নিই, কিন্তু এটা প্রচণ্ডভাবে খারাপ। আমরা কম কার্বোহাইড্রেট, লেস ফ্যাট জাতীয় জিনিস খাবো। আমরা বেশি থেকে বেশি অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি জিনিসগুলো খাবো, যেটা আমাদের খুব ভালো, খুব সুবিধা করে গেল ঈশা বশিষ্ঠ ম্যাডাম, যেটা আমাদের নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে গামা অরিজিনাল, সেটা আমরা খেতে পারি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিছু এক্সারসাইজ করব, যেটা থেকে আমাদের ফ্যাট বার্ন হবে, নিজেকে স্ট্রেস ফ্রি রাখবো। কি হলো, কাজ হলো না তো কি হলো, এত রান্না করার ছিল, হলো না, নিজেকে অ্যাংজাইটি থেকে বের করব,
চাপ নেব না। দেরি তো হলো স্কুলের জন্য বাচ্চার, অ্যাবসেন্টই হবে, এটার চেয়ে বেশি কী হবে? আজকে লেট করে উঠলাম, এতক্ষণ আমি ঘুমালাম, কখন কাজ সারবে? কিছুই হবে না। একদিন ঘর মুছবো না, স্কিপ করব, কিন্তু টেंशन लेने का नहीं, টেনশন একদম नहीं लेने का, বিন্দাস रहने का। তো এইভাবে আমরা নিজেকে রিকভার করতে পারবো। বেশি থেকে বেশি যোগার হেল্প করব। কিন্তু আমাদের মহিলাদের কি হয়, সকালে উঠলাম, একদম ঘুম থেকে অ্যালার্ম আমাদের উঠাবে, অ্যালার্ম আমাদেরকে ওয়েকআপ মর্নিং করায়, রাত্রিরে কত লেট নাইট ঘুমাচ্ছি, এইটাকে আমাদেরকে শুধরাতে হবে। লেট নাইট খাবো না, স্কিপ করে যাব, খাবারটা যখন লেট হয়ে গেল আর খাবো না। কেন কি আমরা এটা সবাই জানি কি আমাদের শোয়ার সময় আমাদের বডি ডিটক্স করে, যত খারাপ জিনিস তাদেরকে এক্সক্রিয়েট করে। লেকিন আগার লেট নাইট আমি আগার খেলাম তাহলে ডিটক্স প্রসেসটা হলোই না। তাই জন্য লেট নাইট খাবো না, মোবাইলের বেশি ইউজ করব না, ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভিটি বেশি করে করব। এইভাবে আমি নিজেকে কিছুটা হেল্প করতে পারবো। তা এই আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি, আপনারা একটু রেসপন্স করবেন। সুপর্ণা ম্যাডাম একটু আমাকে হেল্প করবেন। স্ক্রিন শেয়ার হলো ম্যাম? দেখা যাচ্ছে তো? সবার সে আগে আমরা বুঝে নিই এটা পিসিওডি। দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি জুম করে দেখাচ্ছি, এইটা কিন্তু নর্মাল গর্ভাশয়, যেটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে আছে, কিছু জিনিস নেই কিন্তু, কিন্তু এটা পলিসিস্ট ওভারি, দেখতে পাচ্ছেন ফুলা ফুলা আছে, এটাই হচ্ছে সিস্ট। ইয়ানি নিজের আকার থেকে আমাদের যাদের পলিসিস্ট হচ্ছে তাদের আকারটা বেড়ে যাচ্ছে। ইয়ানি আমার ভেতরে এমন একটা জায়গা যেটা নিজের জায়গা থেকে বেড়ে যাচ্ছে, এইটাই হচ্ছে পলিসিস্ট, পিসিওডি, যেটা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলে। এবার এর প্রবলেমটা কী কী আছে এটা থেকে আর আমি একটু আপনাদের করে দিই। সবার চেয়ে প্রথম হচ্ছে আনহেলদি ডায়েট, আমরা সঠিকভাবে কিন্তু খাওয়া দাওয়া করছি না, যেটাকে আমাদেরকে শুধরাতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল, আমরা আমাদের অ্যাক্টিভটাকে ফিরে আসতে হবে, আমরা চট জলদি যেটা কাজ করি ওটাকে আবার করে নিতে হবে, ইয়ানি টোটালি আমরা মেশিনকে অ্যাভয়েড করব, নিজের শরীরের ফ্যাটটা বার্ন করব। তৃতীয় হচ্ছে পলিউশন, আমরা যেটা আজকে নিঃশ্বাস নিচ্ছি ওটার ভেতরেও কিন্তু অনেক হার্মফুল গ্যাসেস যাচ্ছে, যেটা কোথাও না কোথাও আমাদের শরীরের ভেতরে জমা হচ্ছে, যেটাকে আমরা কিন্তু ডিটক্স করছি না, কোথাও না কোথাও শরীরে গিয়ে ওই টিস্যুটাকে ইয়া সেলকে আমাদের নষ্ট করছে, তাদের ইনফ্লেমেশনটা হাই করে দিচ্ছে। চতুর্থ হচ্ছে ওই মেডিকেশন যেটা হারমোনে এফেক্ট করছে, এইটা পয়েন্টটা আমি যেটা বলেছি ওটা কন্ট্রাসেপটিভ পিলস, ইয়ানি বার্থ কন্ট্রোল পিল, আমি বাচ্চা চাই না তাই জন্য আমি ওষুধ খাচ্ছি, এই মেডিকেশনটা আমার হারমোন গ্ল্যান্ডকে কিন্তু এফেক্ট করছে। আর পঞ্চম হচ্ছে ওটিসি মেডিকেশন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট, এইটা থেকেও কিন্তু আমাদের হারমোন ডিস্টার্ব হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে কী কী সিমটম দেখব, প্রথম আমাদের মুখের ভেতরে মুখের ওপরে আননেসেসারি হেয়ার হবে, আমাদের আপার লিপসে হেয়ার সবার আছে, কিন্তু এখন আননেসেসারি মতলব আমার দাড়ি গোপ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমাকে এখানে ভাবনার দরকার। আমি রোগা আছি কিন্তু পেটের ভাগটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, আমি ঘুম নিচ্ছি কিন্তু ঘুম বেশ ভালো করে হচ্ছে না, তাই জন্য আমার শরীরটা ডিটক্স হচ্ছে না, আমি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছি, অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসছে আর ঘুম খুবই হালকা, ভালো ঘুম হচ্ছে না, যখন ঘুম থেকে উঠছি তখন ফ্রেশ ফিল করছি না, বরঞ্চ শরীরটা আরও বেশি ভারী হচ্ছে। আমার হেয়ার লস তো হচ্ছিল, কিন্তু কিছু দিনের ভেতরে দেখছি অনেক বেশি হেয়ার ফল হচ্ছে, আমি কিন্তু এখানটা সতর্ক হয়ে যাব। আমার মুখে কোনো দিন পিম্পলস ছিল না, লেকিন এখন এই কিছু দিনের ভেতরে অনেক পিম্পলস হয়ে গেল। সবাই আমাকে বলছে কি আমি বড্ড ডিপ্রেশনে চলে যাই,
একলা বসা পছন্দ করছি, খিটখিটে হয়ে গেছি, কিছু ভালো লাগে না, মুড আপলিফট হচ্ছে, এখন ভালো এখন খারাপ, কেউ কিছু ভালো বললেও খুব খারাপ লাগছে, হেভি ব্লিডিং, প্রচণ্ডভাবে এই সব দিনে অনেক বেশি আমার ব্লিডিং হচ্ছে, যেটা আগে হতো না। কিছু দিনে মাসে মাসে আমার ইরেগুলার হচ্ছে, 20 তারিখের ডেট ছিল, 1 মাস হয়নি, আবার 45 ডেজে হচ্ছে, আবার 15 দিন হলো, আবার 2 মাস হলো না। এখানটা কিন্তু আমাদের ওয়ার্নিং বেল। আমরা এখানটা যাচাই করব কি এই সিমটম আমার আছে কি না। আমাকে অ্যাটেন্টিভ হয়ে যেতে হবে। আমাকে এবার একে ঠিক করার জন্য ভালো ভালো খাবার খেতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, নিজের ওজনকে কমাতে হবে, এমন জিনিস খাবো যেটা কম সুগার থাকে। বেশি চকলেট খেতে পছন্দ করতাম, কিন্তু এখন পুরাপুরি বন্ধ করব। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পছন্দ করতাম, বন্ধ করব। নিজেকে কন্ট্রোল করব, নিজের সুগারটাকে কন্ট্রোল করব। রিডিউস স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, এত তাড়াহুড়া করব না, নিজেকে হালকা রাখবো, নিজেকে সময় দেব, নিজেকে হ্যাপি রাখবো, নিজের জন্য সময় বের করব। এটা হচ্ছে আমার অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন ট্রিটমেন্ট। আমার এমন সাপ্লিমেন্ট নেব যেটা থেকে অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন হয়। এলিমিনেট টক্সিন, সকালে যে চা কফি খেতাম তার বদলে আমি এমন ডিটক্স ওয়াটার নেব যেটা আমার শরীরে যে টক্সিন আছে, যে হার্মফুল কেমিক্যাল আছে, ওইটাকে আমি বের করতে পারি। সাথে সাথে আমরা ভিটামিনস নেব যেটা আমার শরীরকে প্রোটেক্ট করবে। এই হচ্ছে হিলিং প্রসেস। নেক্সট, এখন যখন ডক্টরের কাছে যাব, ডক্টর আমাদের এই ধরনের দিয়ে দেবে কি অ্যান্টিবায়োটিক। এই অ্যান্টিবায়োটিককে আমরা নেব, কিন্তু একে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের যে ফুড সাপ্লিমেন্ট আছে ওকেও আমরা নেব। এটা নাকি শুধু অ্যান্টিবায়োটিক নেব, সাথে সাথে আমরা ব্যালেন্স ডায়েট উইথ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল, বেশি করে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস খাবো। সব দিনই তো বাচ্চাকে স্বামীকে খাওয়ালাম, এতদিন যে খেলাম না, তার পরিণামটা এইটা হলো। তা এই এখন সতর্ক হওয়ার দিন আছে, যাদের হয়েছে তাদেরও সতর্ক হব, আর আমরা যেখানটা শিখছি আমাদেরকেও দরকার আছে। নাইবা আমরা তেলে ভাজা খেলাম, বেশি হাই ফুড খেলাম, আমরা ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল খাবো। আমাদেরও অধিকার আছে, কেন কি আমরা সবাই জানি কি আমরা পড়ে গেলে আমাদের সংসারকে তুলবার কেউ নয়। নেক্সট, প্রোবায়োটিক ফুডস খাবো, এমন সাপ্লিমেন্টস নেব যার ভেতরে প্রোবায়োটিক হয়। একটা আরও আমি ছবি দেখাতে চাই, ওই ছবিটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইসবও করব, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টও করব। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট মানে যেটা আমাকে ভালো লাগে, নিজেকে হ্যাপি। আমরা সবাই জানি কি যখন আমরা এক্সারসাইজ করি, এটা আপনি একটু কথাটা রিলেট করবেন, যখন আমরা এক্সারসাইজ করি, যখন আমরা হেঁটে আসি, দেখবেন একটা ভেতর থেকে খুব আনন্দ ফিলিং হবে। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो खुश होने का कारण क्या है? क्या फैट घट गया? ऐसा नहीं। आप 1 घंटे का एक्सरसाइज में शरीर का फैट नहीं घटाते, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त एक हार्मोन ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एंडोर्फिन बोल के एक रस निकलता है, वो रस हम लोग को हैप्पी करता है। यानी जब हम लोग खुश होते हैं तो एक हार्मोन ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्लैंड हम लोग को खुश रखता है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुश होने का। अब वो आप चाहे म्यूज़िक से खुश हो सकते हैं, আপনারা उत्तम कुमार, किशोर कुमारेर गान सुने अगर खुशी हों तो वैसा म्यूज़िक चलाइए। आप अपना टाइम को मैनेज कीजिए, मैनेज करके खुद के लिए टाइम निकालिए। সরি, हम लोग खुद के लिए টাইম নিকালনা ভুল গए। যখন আমি বলি কি তুমি নিজের জন্য কি করো, তখন অনেক মহিলা বলে কি আর করব, সময়ে পাই না, আর ঘুমিয়ে পড়ি যখন। नहीं,
जो चीज़ हमको अच्छा लगता है, मुझे अगर नेचर अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी देर घास पे चलूँगी। मुझे अगर गार्डनिंग करना अच्छा लगता है तो मैं गार्डनिंग करूँगी। मुझे फूलों के पास बैठना अच्छा लगता है तो मैं उनसे बातें करूँगी, लेकिन खुद को खुश रखूँगी। बहुत जनों को योगा अच्छा लगता है, डीप ब्रीदिंग करना, खुद के सांसों को अनुभव करना, वो मैं करूँगी। मेडिटेशन करूँगी, कुछ देर भगवान के पास बैठ के उनसे अपने मन की बात करूँगी। मेरा पहले हॉबी था कि मैं पेड़ पे चढ़ती, ফিশিং করতি। আমি মাছ ধরতাম ছোটোবেলায়। ওই ছোটোবেলাটাকে আবার अगर ফিরিয়ে দেওয়া যায়, একবার গাছে আবার उठा जाए, কেমন মজা হয় तो वो हॉबी को मैं वापस करूँगी। मैं खुद का एक्सरसाइज करूँगी, खुद के शरीर का ध्यान दूँगी। बहुत इच्छा होता है कि कभी कभार पार्लर जाके एकदम हेयर ऑयल मसाज कराऊं, खुद के स्किन को साफ कराऊं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में खुद को खुश रखिए, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेस मैनेज करना सीख गए तो सब खाना काम आएगा। लेकिन मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रही हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं चिंता में हूँ, कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस होगा। मेरा शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन काम कर रहे हैं वो सही से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो डिटॉक्स सुबह का जो सुबह उठते हैं बहुत जन चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये एक फैशन हो गया है कि कुछ वो एक चा खाচ্ছি आराम करे, राइट। तो वो चीज़ नहीं करना। खुद के लिए एक ऐसा ड्रिंक लेना है जो मेरे शरीर को अंदर से साफ करे, अंदर से हेल्दी रखे, मेरे शरीर का जो भी मैला चीज़ है वो निकाल दे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जहर आज के दिन में इनटेक कर रहे हैं। तो अब जो मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत सा, ये खुद को फील कीजिए कि ये आप हैं। जब छोटे थे कितने प्यारे थे ना, कितने सुंदर थे, पता ही नहीं था लाइफ में क्या बोझ आने वाला है, किस किस दर्द से गुजरना पड़ेगा। जब थोड़े बड़े हुए तो खेल के मैदान में चुलबुली सी सुपर्णा, चुलबुली सी अंकिता कहीं ना कहीं खो गई। किस में खो गई? जब उसको पता चला कि वो पीरियड्स हो गई। आँख में आंसू, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, মা আর ব্যথা সহ্য করতে পারছি না আমি, কেন হচ্ছে? मम्मी यही बोलती थी, সহ্য করতে হবে মা, আমারও হয়েছিল, তোর নানিরও হয়েছিল। ও মা প্রত্যেক মাসে হবে? ও মা আমাকে এই ভালো লাগে না মা, প্রচণ্ড গন্ধ থাকে, বমি ভাব হচ্ছে মা, আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। जब कॉलेज का टाइम आया, कॉलेज मिस किसी एक रूम में बैठ के सर को नीचे करके सोच रही हूँ, हे भगवान আমাকে কেন দিলি, আমি কি মহাপাপ করলাম। নিজের অনেক দিন যত্ন করলাম না, স্বামীকে ভালো ভালো খাওয়ালাম, বাচ্চাকে ফ্রুটস দিলাম, নিজে কোনো দিন কি যা বাঁচলো ওইটাই খেলাম। সব সময় বলতো, সব সময় জ্ঞান দিত সবাই কি ফুড সাপ্লিমেন্ট খাও, এটা খাও, ড্রাই ফ্রুটস খাও, ভেজিটেবলস বেশি করে খাও, কিন্তু যেটা বাঁচলো ওইটাই খেলাম। আজকে আমি আমার পরিবারে না থেকে এই একটা রুমে আছি যেখানটা আমার সাথে কেউ নেই। আর এই রোগটা আমার বুড়ো বয়সে আমার সঙ্গী সাথী হলো এই ট্যাবলেটটা। কি এটাই খেয়ে আমাকে সব দিন থাকতে হবে? এটা তখন হচ্ছে যখন আমরা আনঅ্যাটেন্টিভ আছি। কিন্তু আমাদেরকে আজকে শিক্ষা দিচ্ছে সবাই কি কেমন করে একটা কলেজ গার্ল মুঠা বন্ধ করে হাতে বই রেখে আমি নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে তুলতে পারছি। हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरी बेटी इसी तरह से हंसेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है जिससे मैं अपनी बेटी को एनीमिया होने से रोक सकती हूँ। वो आज के दिन लड़ सकती है, कोई भी एग्ज़ाम में सफल हो सकती है, वो मुट्ठी बंद करके दुनिया को जीत सकती है। तो ये आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं
मेरी बेटी का जब शादी हो तो वो इसी तरह से हंसती रहे, खिलखिलाती रहे। एक परिवार को इसी तरह का बहू का ज़रूरत है, ना कि जो प्रीवियस फ़ोटो में देखें जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस तरह का अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घर में बेटियां बहुएं इस तरह से हंसती रही तो शायद उनके ओल्ड एज में वो लोग इस तरह से अपने বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘুরে বেড়াবে। আমাদের ওল্ড এজটা অসাধারণ হবে, আমাদের আর ওষুধের সাথে আমাদেরকে থাকতে হবে না। তা বেশি কিছু আমি বলবো না, আমি ব্যাক টু সুপর্ণা ম্যাডামের কাছেই যাব। কিন্তু একটা সবার চেয়ে বেশি নিবেদন বলতে পারেন, রিকোয়েস্ট বলতে পারেন, আমরা কি করব এটা কিন্তু টোটালি ডিপেন্ড করছে আমাদের উপরে। আমি অনেক কিছু বললাম, কাল থেকে আপনি চা খাবেন না এক্সারসাইজ করবেন না নিজের জন্য সময় বের করবেন, টোটালি আপনাদের হাতে আছে। আমি শুধু অ্যাডভাইস দিতে পারবো, কিন্তু এটা বলি আমি থামবো না। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ, আমার স্বামীর ভবিষ্যৎ, আমার ফ্যামিলির ফিউচার আমার হাতে আছে। আমি চাইলে আমার স্বামী আজকে ডায়মন্ড হতে পারে, আমি চাইলে আমার মেয়ে সায়েন্টিস্ট হতে পারে, আর আমি চাইলেই আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন, আমি সুস্থ থাকবো তো? আজকে আমি কিছুই না, একটা স্বাভাবিক জিনিস যখন ভাবি তখন মনটা ভেতর থেকে হুক করে ওঠে। কালকে আবার আমার মৃত্যু হয়ে যায়, আমার তো 5 বছরের ছেলে আছে, মেয়ে সকালে স্কুলে যায়, কি করবে মেয়ে? ভাইকে স্কুল পাঠাবে না নিজের পড়াশোনা করবে, না দেখবে, না স্বামী ব্যবসা ছেড়ে বাচ্চাদেরকে দেখবে? আমার সংসারটা তচ্ছনীল হয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে, গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যে ছিল আমার পরিবারে মাটিতে মিলে যাবে আমার একটা আনঅ্যাটেন্টিভের জন্য। আবার কোথাও একটু সিমটম আমি দেখতে পাচ্ছি আজকে, যেমন আমি এখন থেকেই অ্যাটেন্টিভ হয়ে যাই। সিমটম বাড়ার সাথে সাথে আমি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করি, আমি বেশি থেকে বেশি হোম রেমেডিসে যাই, এক্সারসাইজ করি, নিজের লাইফস্টাইলকে মেনটেন করি, তাহলেই কিন্তু আমরা পিসিওডি থেকে বাঁচতে পারবো। সবাই ফিরে আসুন, আমরা এখানটাই আছি, আমরা সুস্থ থাকতে পারি। সব সময় নিজেকে স্ট্রেস ফ্রি রাখবেন। আমার রিকোয়েস্ট আছে সব মহিলাদের কাছেই, কি নিজেকে আনন্দ রাখুন। আমি যে এত কাজ করছি, আমি যে এত পরিবারকে এত কিছু দিচ্ছি, কই আমাকে কেউ তো কমপ্লিমেন্ট করছে না কি তুমি কত কিছু করছো। মমিতা সকাল থেকে কাজ করে যায় গো, বিহারারে একটু রেস্ট পায় না, বলেও না কেউ। আমি যতই ভালো রান্না করি কেউ বলে না, হ্যাঁ নুন ঝাল বেশি হলে কিন্তু বলবে। তাই জন্য এই সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় আমরা রোজ দৌড়াচ্ছি। এখন থেকে দৌড়াবো না, এখন নিজের জন্য সময় বের করব। আমি যেমন কাজ করছিলাম তেমনই কাজ করব, কিন্তু অন্যর কাছ থেকে কোনো এক্সপেকটেশন রাখবো না। আমরা যে এক্সপেকটেশন রাখি ওইটাই কিন্তু আমাদের স্ট্রেসের একটা অনেক বড় কারণ আছে। কই ভ্যালেন্টাইন ছিল, আমার হাজব্যান্ড তো কোনো গিফট দিল না, না আমি নিজের জন্য নিজে গিফট নেব। আমি নিজেকে তো প্রচুর ভালোবাসি, আমি সবার চেয়ে ভালো আছি, আমি নিজেকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসি, এটাই আমাকে বলতে হবে। আমি আমার কর্মটা করব, কেউ আমাকে সার্টিফিকেট দেবে না এটা আমি জানি। আমি কারোর জন্য ভালো হতে পারবো না। আজকে যে বাচ্চাদের জন্য আমি করছি, কালকে বাচ্চারাও বলবে না কি মা তুমি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছো। কথা এটাই শুনতে হবে কি মা তুমি কি করলে বলো তো। তা যখন আমি কি করলাম, তা এখন আমি নিজের জন্য কিছু করি না? নিজের জন্য এক সরি, একটা কল এসে গেছিলো। তা নিজের জন্য এখন আমরা বাঁচতে শিখব, নিজের জন্য যত্ন করব, নিজেকে বেশি করে বেশি প্যাম্পারিং করব, স্ট্রেস ফ্রি থাকব, হেলদি খাবো, এক্সারসাইজ করব, বাইরের খাবার খাবো না। আর আমরা যতজন এখানটা আছি সবাই আমাদের
এক অপর যে মহিলারা যা আছেন ওনাদের সাথে এই সিমটম কনসাল্ট করব, তাদেরকে মোটিভেট করব, তাদেরকে ডিমোটিভেট করব না। পিসিওডি কোনো মারাত্মক रोग नहीं, किंतु एटा के हमरा अगर पाल पोस के रखे तो शायद ये बहुत डेंजरस डिजीज़ हो सकता है। तो बेहतर है कि हम लोग पहले से प्रिवेंशन ले लें। तो ज़्यादा समय लूँगी नहीं, मैं भी सीख रही हूँ और यहाँ पे आके सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी। तो বেশি কিছু না, সতর্ক হওয়ার আছে। অনেক সহ্য করলাম, আর সহ্য করা যাবে না, অন্যকেও সহ্য করতে দেব না। এটাই প্রণ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। নমস্কার, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ব্যাক টু সুপর্ণা ম্যাডাম।